ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। किछ रूप नहीं किछ जात नाही, किछ ढंग ना मेरा। क्या मूँह लै बोलै गुण बिहूण, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे, पुन सत गुर केरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश रहमत होई है। आप निता प्रति ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਤ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ। तो आप जी ते रहमत हुई है। आओ चल रही लड़ीवार जो तब प्रसाद सोईए सुधा सोईए भी कहीदा, अमृत सोईए भी कहीदे ने। उन्हां दा अखीरला पड़ाव 10वां सोईया 10वीं पौड़ी, जिहदी अज विचार सतगुरु ने इस सोईए नूं कलमबंद किया अपने मुबारक कर दे नाल। और ਇਹ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲਾ ਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਤਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੋਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ,
जग श्री भगवान को भेद ना पायो। सब कूड़ दियां किड़ियां ने, झूठियां किड़ियां ने, महाराज कहते ने किसी ने उस परमात्मा का भेद नहीं पाया। तो गुरु साहब दसो अज तुसी किस तरह का सानू ज्ञान देना चाहते हो। महाराज कहते ने काहू लै पाहन पूज तरियो सिर। बहुत शरीर ऐसे ने, काहू हुंदा है किसी ने। बड़े ध्यान नाल सरवण करना, बड़े सौखे लफ्ज़ां विच सानू गुरु साहब ने समझाउण दा यतन कीता है। जे असी भी इस दायरे विच आने हाँ तो अज दी विचार गुरु साहब दी सुन के असी मनां नूं बैक मार लईए ते गुरु नूं पिछले कर्म कांडां दी तोबा करके, पिछली भुल बख्शा के, मैं कहांगा भुल ही बख्शा के, ते अगों गुर कहा साकार कमावो वाली बख्शिश झोली विच पाईए। गुरु कहते ने काहू लै पाहन। पाहन हुंदा है पत्थर। ये ना सिंधी दी बोली है, सिंधी जिस तरह बोलते हैं ना, वो पत्थर नूं पाहन कहते हैं। महाराज कहते ने काहू लै पाहन। किसी ने पत्थर नूं की कीता, पूज धरियो सिर। पत्थर दी ना एक मूर्ति बना के सिर ते रख लई, भाव कि उस मूर्ति दे अगे अपना सीस निवा दिता। वाह कमाल हो गई। एक भैड़ा जिहा पत्थर सी, जूना दे जड़ जूनी दे विच ओह पत्थर सी जिहड़ा जूनियां भुगत रहा सी। किसे घाड़त घड़न वाले ने उसकी घाड़त घड़ी ते ओनू अच्छे दामां विच वेच के, अच्छे प्राइस से वेच के उन्हें मंदिर विच ला दित्ती या घर दे विच रख दित्ती। इस मूर्ख इंसान ने की समझिया ये रब है। मैनूं किमा कर देना। उन्हें महाराज कहते ने काहू लै पाहन पूज धरियो सिर। उन्हें सीस उहदे अगे निवा दिता। मैनूं खिमा कर देना, कहण वाली गल नहीं, पर सानू गुरु नानक वल्लों हुक्म है सच कहंदियां, क्योंकि सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला। वे सिखा सच की गल जरूर करया कर। मैं कई सिखां दी दुकानां ते कहांगा, मैं दूजियां दे धर्म नाल मैनूं कोई नहीं संबंध, उन्हां दा अपने कर्म ने। पर कोई अमृतधारी सिख होके अपनी दुकान ते, अपने ऑफिस ते, अपनी फैक्ट्री ते एक उन्हें पूजा का एक छोटा जिहा स्थान बनाया, अच्छी बात है। पर उहदे विच गुरु नानक दियां होर देवी देवते दी मूर्तियां ला के ते उस दे अगे आके सिजदा करदा है। फिर उन्हां दे मुख ते मिठाइयां भी लांदा है, फिर सीस भी निभांदा है। महाराज कहंदे ने काहू लै पाहन पूज धरियो सिर। हो उहदे विचों रब लभ रहा है। मैं पहला क्या मूरत घड़न वाला कौन है? वो एक इंसान जिन्हें अपने कुछ चंद पैसे कमाने वास्ते उस मूरत नूं घड़ के एक पत्थर नूं एक रब का रूप दे दिता। पर रब कोई ऐसा नहीं, महाराज कहते थापिया ना जाए कीता ना होए। वो थापिया नहीं जा सकता, वो किसी ने बनाया थोड़ा रब कोई। हुण मैं चाहां रब नूं बना लवां, रब की तो मूरत ही नहीं है। तो जिहड़े कहंदे ने ये रब नूं बना के पेश करके अपनियां दुकानां चला रहे ने, गुरु साहब कहंदे ने वो तो चला ही रहे ने, वो भोले मनुख भी ने उस मूर्तियां दे अगे सीस निभा रहे ने। काहू लै पाहन पूज तरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। किसी ने ना शिव का लिंग, मैं उन्होंने डिटेल च नहीं जाना चाहता, ਉਹਦਾ कोई एक आकार बना के ना लिंग का, या तो उन्हें लकड़ का या किसी भी पत्थर का या हाथी दंद का उन्हें छोटा आकार लिंग का बना के अपने गले विच लटका लिया किसी ने। कईयां नूं वेखो और साडे विच भी छोटी छोटी किरपान पा लेंदे ने गले दे विच, जी अमृत छकिया नहीं। साध संगत सानू गात्रे दे विच गात्रा भी पाना है और गात्रा भी गल विच ही पाना है। ये भी मत भुलेखे विच रहना कि असी अपना गात्रे नूं पैंट दे अंदर पा के किसी नज़र ना आवे। क्यों असी चोरी कीती है? मनु खिमा कर देना। जे गुरु वाले बने हैं तो फिर गुरु वाले ही है ना, लोगों को ही पता लगे गुरु वाला है। ये उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पूरा हथ है। अज असी किरपाना छुपाई फिरने, असी गात्रे छुपाई फिरने, यही गल है ना। साड़ियाँ भैणां गात्रा छुपांदियां ने, नज़र ना आ जाए जी मैं हद हो गई। अरे दुनिया के लोगों को दसो मैं गुरु वाला वां। तो महाराज कहते ने बस ऐसे पत्थरां नूं समझ के
ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗਾਲੀ 'ਚ ਲਟਕਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਮੇ ਠਾਕੁਰ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ 'ਚ ਲਟਕਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟੇਕਦਾ। ਗਲ ਮੇ ਪਾਹਣ ਲਹਿ ਲਟਕਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਲ ਮੇ ਪਾਹਣ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਗਾ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਮੈਂ ਪਾਹਣ ਲਹਿ ਲਟਕਾਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਾਕਤ ਫਿਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਨੀਰ ਬਿਰੋਲੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਮੱਖਣ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਘਿਓ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਨੀਰ ਬਿਰੋਲੇ ਖਪ ਖਪ ਮਰਤਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ? ਮਾਲਕ। ਇੱਥੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਸੁਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਦਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਹਸਨ। ਇੱਥੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਖਰ ਠਾਕੁਰ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਹਨ ਲੈ ਉਸ ਕੋ ਡੁੱਬਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਵੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਨਾ ਮੁਣ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਬੇੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ 700 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੱਥਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੇਗਾ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 2000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਵਾਮਦੇਵ, 3 ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਧਨੁਸ਼ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਕਦੋਂ? ਕਿਉਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਲਿਆ, ਜੰਗ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸੱਤ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੀਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਸੱਚ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ? ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਕੰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਣ ਪੂਜ ਤਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੇਵਾ ਰੁਕ ਕੇ, ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਹੇ ਰੱਬ, ਹੇ ਦੇਵਾ। ਤੂੰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਿਰਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਟਾਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਲੈਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਆਲ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਹੇ ਦੇਵਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਥੋੜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਪੱਥਰ ਆਪ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲਖਿਓ, ਕਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੇ ਹਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਛਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਛਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਏਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਦੋਏ ਮੈਂ ਤਤ ਨਾ ਹੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਕਿ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਪਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ, ਦੋਏ ਮੈਂ ਤਤ ਨਾ ਹੇਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ, ਪश्चिम ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮਾ। ਦਿਲ में खोज दिले में खोजो ਇਹੀ ਠੋਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ 'ਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਿਲ में खोज दिले में खोजो ਇਹੀ ਠੋਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ, ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੂਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੋਹਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੇ ਗਵਾ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਦਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ। ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਵਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਤੁਰਕੂ ਮੀਨਸ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਚਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਜੈ ਪੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸੋਈ, ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਾਂ ਪੇਖਾਂ, ਹੋਂ ਹਾਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹੀਦਾ। ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਕੂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਕੋਈ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਪश्चिम ਦੀ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਟੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੰਗੋਂ ਘੜੀਸ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇ, ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇ। ਤੋ ਜਿਉਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਮੱਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਜਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਅੱਖ ਆਪਣੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਬੰਦ, ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਸ। ਕਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਤਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਉ ਮੈਂ ਕਉ ਬੁਤਾਨ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਪਸ ਹੁੰਦਾ ਪਸ਼ੂ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਨਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਏ ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ, ਹੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣਾ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਬਈ ਹਾਥੀ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੂਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲ ਤੋਂ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਿਆ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨਮੁਨ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਨਮਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ, ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।
मैं कहना जे असी कर्म कांड करने आ तो कोई भी आके प्रचारक गुरबाणी की गल करता है ना, कोई तो लैफ्ट हो जाता है, कोई गुरुद्वारा ही छड़ के चला जाता है क्यों? क्योंकि जे गुरु ग्रंथ साहब नूं मन्निया तो ये गल मैं अपने कोलों थोड़ा लै रहा। हुण देखो हुण जिहड़ी गल चल रही है बूतां दी, हुण चलो यह गल तो मैं कीती है, तो हुण जो भगत नामदेव जी कबीर जी का शब्द पढ़ लीए। हुण मारे की कह रहे हैं, बुत पूज पूज हिंदू मूए। हुण मैं नहीं कह रहा, ये कबीर साहब ने उस वेले क्रांतिकारी बचन उस वेले दे समय विच लिख दिते कि बुत पूज पूज हिंदू मूए। हिंदू पता किस तरह मरदे रहे? बुत्तां नूं पूज पूज के। तुर्क मूए सिर नाई। तुर्क होंदे ने मुसलमान। मुसलमान की होया? वो पश्चिम दी वाल सीस करते करते मर गए। तुसी देखो उन्हां दा काम ही। ते महाराज कबीर साहब की कहना कहंदे ने, ओए ले जारे ओए ले गाडे तेरी गत दूहू ना पाई। कहंदे हिंदू लोग अपने मुर्दियां नूं ना जाके साड़ आंदे ने कब्रिस्तान इत्थे शमशान घाट विच, ते मुसलमान जाके उत्ते दफना आंदे ने कबरां दे विच। ओए ले जारे, जारे हुंदा जार देना साड़ देना। ओए ले गाडे, वो गढ़ के उहदे विच पा दिंदे ने। ते तेरी गत दूहू ना पाई। कहते हैं इन्हां दोनों नूं नहीं पता। वो समझते हैं कि सड़ के बंदा स्वर्गां विच जांदा है। वो कहते हैं बंदे नूं असी जे असी साड़ांगे, मुसलमान कहते हैं, तो यह दोजक विच जाएगा। तो महाराज कहते हैं दोआं ने गत नहीं पाई। ये नहीं समझते, वो तो मिट्टी हो गया। जिहड़ा कर्म जाने सी वो मरण तो पहला जाने सन। फिर समझना गल नूं। कई समझते हैं गाड़ांगे ना, देखो मरना तो उन्हें है ही है, जो महाराज ने अगे चल के भी कहा सी, उहियो मिट्टी है मिट्टी मुसलमान की भेड़े पई कुम्यार। उहियो मिट्टी कहंदे ने मुसलमान नूं कहा, तुसीं कहंदे हो असीं गाड़ आए हाँ, तो गाड़न तो भाव जदों कीड़िਆਂ ने खा लेना है, समा पैना है, ਉਹਦੀ मिट्टी बन जानी है, चिकनी मिट्टी, वो कुम्हार दे हत्थ आनी है। उहियो भांडे फिर कुम्हार ने बनाने ने, वो मिट्टी नूं साड़ना है, सड़ना तो उन्होंने भी है। तो गुरु साहब कहंदे ने मन रे संसार अंध गहेरा। ये अंध विश्वास के विच संसार डुबिया पिया। वो कहंदा जी हुण असीं तो साड़ने पर इस गल ते नहीं साड़दे कि असीं साड़न नाल असीं मुक्ति पावांगे। नहीं, मुक्ति तो जदों तुहाडे सवास निकल जाने ने उदों ही पैनी है जे तुसीं चंगे कर्म कीते ने, कर्मी कर्मी होए विचार। तो फिर तो जे चंगा काम कीता है कि जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ते गुरु साहब कहंदे मन रे संसार अंध गहेरा, चौदिस पसरियो है जम जेवरा। वो लोग ये नहीं समझते, अज्ञानता दे विच इस खिलड़ी हुई संसार दे विच इसनूं ये समझ नहीं पा रहे, और अज्ञानता दे विच फस फस के ये मरी जा रहे हैं। भावें तुसी मुर्दा हो गया है उन्होंने पानी विच डोब दिओ, कई महापुरुष पानी दे विच भी जल प्रवाह करते हैं, कई आगे च साड़ दिओ या दफना दिओ, पर उहदे नाल कोई नरक ते दोजक दा कोई ਉਹਦਾ स्वर्ग का नरक का कोई ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध नहीं जे। ये भुलेखा कढ़ दो। बच्चे जदों छोटी उम्र के जाते हैं असीं जल प्रवाह करी देने ना, तो जदों असीं लोग जाने हैं सानू साड़ते हैं। अजकल इलैक्ट्रिक भी सिस्टम ने। फिर मुसलमान मरते हैं, उन्होंने दफनाया जाता है। पर यह क्रिया तो एक मिट्टी नूं संभालन दी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ मत सोचो कि किसी ਨੂੰ साड़ दिता तो वो समझते हैं कि इस तरह दो जगह सड़ेगा। ऐसी गल नहीं है। तो गुरु साहब इत्थे यही समझा रहे ने, काहू लखियो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को शीस निवायो, कौ बुतान को पूजत है पस। कहते ने मूर्ख ने, पशु ने जिहड़े बुतां दी पूजा कर रहे ने। कौ मिरतान को पूजन तायो। कई मिरतान मुर्दियां नूं, मुर्दे कित्थे हुंदे ने? कब्रिस्तान विच, कबरां विच, कई कबरां दे विच उन्हां नूं पूज रहे ने। तो गुरु साहब कहंदे ने इन्ना करके उस परमात्मा की तो गत नूं जाया ही नहीं। नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। जिसने एक सारी सृष्टि बनाई है वही सब कुछ जानता है कि किहदे नाल मैं की करना है, किने किहड़ा कर्म कीता है, मैं उन्होंने किस तरह की सज़ा देनी है, किस तरह का फल देना है। नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। वो करतार जानता, असीं नहीं जानते, ना मैं जानना ना तुसी जानना। जिहड़े जिहड़े कर्म कीते ने उस कर्मां दे अकॉर्डिंग उसनूं सज़ा या फल मिलते हैं। तो गुरु साहब कहंदे ने इस करके तू अपने कर्मां नूं ठीक कर। कर्म की ने? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप
ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਪੱਥਰ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਗ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਗ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਲਕਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਥਰ ਪਾਵਾਂ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਆਪ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਜੂ ਆ ਗਏ, ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੂੰ, ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੁਆਰ ਹੂੰ, ਪਰ ਕਰ ਜੋਂਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਰਾਮਖੋਰ, ਠਗ ਦੇਸ਼ ਠਗੰਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਕਿਰਤ ਘਨ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾ ਰਖੰਦਾ, ਸਿਮਰ ਮੁਰੀਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੀਚ को कोई ना जाने, नाम जपत तो चौकुट माने, जिस पापी को मिले न ढोई, शरण आवे तां निर्मल होई। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਹਲਕਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਾਖੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲਓ, ਬਸ ਤਾਰ ਲੈ ਰਾਮਾ ਤਾਰ ਲੈ ਮੋਕੋ, ਹਮ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਂਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜੀ, ਬਾहें ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਤਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੜ ਭਾਵ ਝੂਠੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਨੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਨੇ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੇ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ, ਘੋੜ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਹੋਰ ਪਖੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ। ਕੱਲ ਮੇ ਪਖੰਡ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ, ਜੋ ਮਮ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਾਨੇ ਏਕਾ। ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਖੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨੇ ਏਕਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਰਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੱਲ ਮੇ ਹੋਏ ਪਖੰਡ ਅਨੇਕਾਂ, ਕੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ TV ਲਾ ਲਓ 7-8 ਵਜੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਭੁੱਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਾ ਦਾਸ਼ਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਸ਼ੀਲੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਜੱਡਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਕੰਨ ਵਡਵਾ ਕੇ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ, ਲੰਗੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੀਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹਟ ਕੇ ਵੇ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਝਿਆ ਉਹੀਓ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੁਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗ ਝੂਠ ਔਰ ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੋਹਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਈ,
हैं बुधवार चंगा काम कर लई, हुण जिहड़े दिन आने ने ये दिनां विच कोई चीज़ ना खरीदी। हद हो गई है, हद हो गई है। मेरे घर बच्चा जम्मेगा तो मैं सट देवांगा उस दिनां च, उदों तो एक्सैप्ट कर लैंदे आ। सारे दिन चंगे ने। तो जे कोई मन रहा है तो समझ लेना गुरु नानक की बेड़ी तो वह अलग है। भेख भावें जिन्ने मर्जी धार लैन। अज बड़े भेखी ने गुरु नानक के घर का भेख बना जरूर लिया, पर उतलियां उतलियां गल्लां करके मनु खीमा कर देना। जदों उन्होंने कर्म कांड की गल आती है ना, तो मूँह ते फिर कपड़ा रख लेंदे ने, वो अनसुनी कर देंदे ने। मनु खीमा कर देना, पर यह भी तो गुरबाणी है ना। हिंदू जिहड़े लोग ने वो मूर्तियां दे विच ही फसे रहे, वो कबरां च ही फसे रहे। तो जिन्हें हिंदुआं नूं समझ आ गई वो भी समझते हैं बई रब तो सारी जगह है। तो कई हले सिखां नूं भी समझ नहीं आई, वो भी मूर्तियां दे अगे उन्होंने गुरु नानक दी मूर्तियां बना के फोटोआं तस्वीरां बना के उहदे अगे रोज़ सिर सीस निवा रहे ने। नहीं संगत जी नहीं, घरां दे विचों तस्वीरां उतारो। किसे गुरु साहब दी सब काल्पनिक ने, उस वेले दी कोई तस्वीर नहीं है। गुरु नानक शरीर है ही नहीं। गुरु नानक दा शब्द लगाओ, कोई भी लाओ, उत्थे तुसीं धन नानक तेरी वड्डी सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, ये लगाओ बचन। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछान, ये वाले शब्द लगाओ। वाह वाह बाणी निरंकार है। जिन्नी बारी घरों निकलोगे वो बाणी पढ़ोगे सुनोगे, की होएगा? तुहाडे अंदर वो जागरता आएगी, तुहाडे अंदर रोल चलेगी, तुहाडे अंदर सुरत दे अंदर नाम चलेगा। एक तस्वीर ने की देना है, ना उन्हें बोलना है ना उन्हें तुहानूं जवाब देना है। एक शब्द ने तुहानूं जवाब देना है। उन्हें शब्द ही ने तुहानूं जवाब दे रहे हैं ना। जे मैं मेरी तुसीं एं तस्वीर वेख लो, मेरे चों की वेखोगे? मेरे चों तुहानूं ओगण नज़र आउणगे। जदों यही मुख तो मैं गुरबाणी पढ़ाना, हुण एक टीचर है वो अपने बच्चों नूं जाके इस तरह मूर्ति हार खड़ी हो जाए, चलो एग्जाम्पल होर ईजी ले लो। या एक डॉक्टर, मैं अक्सर इहो एग्जाम्पल दई देने, डॉक्टर किसी मरीज के कोल आके खड़ा हो जाए बस कि वो मरीज ठीक हो जाएगा? जे असीं मूर्ति बना के उहदे अगे जी डॉक्टर साहब आ गए ने, वो आ तो गए ने, हुण डॉक्टर साहब जी अपना काम करो, औजार लवो, दा ऑपरेशन का टाइम है। नहीं जी डॉक्टर साहब आ गए ने, बस असीं ते डॉक्टर नूं पूजना है। वो डॉक्टर ने कुछ नहीं करना, डॉक्टर दी अंदर दी जिहड़ी ओहदी अभ्यास है, ओहदी प्रैक्टिस है, उन्हें करना है। टीचर जाके हुण तुसीं कई टीचर बैठिया हो तो जाके क्लास विच बुत बना के जी मैं इंग्लिश की टीचर हाँ। अच्छा जी, बच्चे भी कहेंगे हाँ जी बस मैं इंग्लिश की टीचर हाँ, बस चुप हो के मूर्ति बन के। बच्चे कोई तुहाडे कोलों कुछ ग्रहण करनगे? मैनूं इहदा जवाब दे दो। असीं पढ़े लिखे बेवकूफ बन रहे हाँ। एक मूर्ति दे अगे, एक फोटो दे अगे असीं उहदे चों की लभ रहे हैं? जदों वही टीचर ने अल्फाज बोले इंग्लिश दे, बच्चे कहंदे ने ओए यह तो बड़ी औखी इंग्लिश सी, मन तो बड़ी ईजी लगन लग पई। एक डॉक्टर को प्रैक्टिस करने वाले नाल स्टूडेंट सी, वो कहंदे ने असीं तो बड़ी डॉक्टरी औखी समझ रहे सन, पर डॉक्टर साहब तुसीं चंगे डॉक्टर मिले हो, असीं तो आराम नाल डॉक्टर बन जाओगे। तो गुरु नानक तो वड्डा डॉक्टर, गुरु नानक तो वड्डा टीचर ही कोई नहीं। वो सानू तो समझा रहे रोज़ उठ के। असीं फिर पढ़े लिखे होके तां ही तो मारन क्या पढ़िया मूर्ख आखिए, जिस लब लोभ अंकारा, नाउ पढ़िए नाउ बूझिए गुरमती विचारा। असीं पढ़े लिखे होके अपनी सेंस नहीं लैंदे, कोई दूजा आके सानू समझा जाए कि तुहाडे उत्ते कुछ कीता है, इस मूर्ति नूं लगा लो, इहदे अगे पत्थर दे, असीं समझ पत्थर ने कुछ नहीं देना। इन्ने वड्डे उदाहरण गुरु साहब ने दे दिते, तो फिर भी असीं नहीं समझ रहे। तो साडी ये बेवकूफियां ने। तो तां ही महाराज ने कहा कूड़ किड़िया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। मैं इतनी तवज्जो तां दित्ती है भाई, अपने घरों तस्वीरां कड्डो। जिन्हां ने भी अपनी WhatsApp ते भी कोई जिथे भी कोई DP भी लाई है गुरु की तस्वीरां दी, हटाओ। साडा ध्यान इन्हां तस्वीरां वल ना लियाओ, उहदे उत्ते शब्द की पंक्ति लिखो। गुस्सा तुहानूं जरूर लगेगा, पर मैं गुरबाणी के आधार पर गल कर रहा। जे तुसीं शब्द नूं गुरु मनदे हो, तुहानूं सिंपल उदाहरण दे दिता है कि टीचर जाके बुत बना के खड़ा हो जाए कि तुसीं वो बच्चे पढ़ जाएंगे? नहीं, गुरु नानक ने मूर्त नहीं बनी अपनी। गुरु नानक ने घर घर जाके यही संदेहा दिता है कि ये बाणी आई है, बाणी के आधार पर यही तो सिद्ध कहते सन कि सिद्ध कहते सन महाराज तुहाडे कोल किहड़ी शक्ति है जिहदे कोल तुसीं इत्थे पहुंचे हो? कहंदे ने शब्द की शक्ति है। तो शब्द के सदके गुरु साहब इस भवसागर तो सानू पार कराना चाहते हैं। तो जे असी फिर इन्हां टुटियां तस्वीरां ते बुतां ते
ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੌਂਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੌਂਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੂੜਾ ਭਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭੇਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਕਿੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਚ ਕੌਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ 2.5 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ